یہ سہام اور اس کی بہن کا کہاں رہ گئے ہیں؟ آ جاتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں سب کچھ ریڈی ہو گیا نا؟ کیونکہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے صاحب. کیا مہمان آ گئے. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہی کہاں ہیں؟ یہ تو پتہ نہیں صاحب، بتا کر نہیں گئی ہیں. گھر پہ نہیں تو پھر کہاں ہیں؟ سہام میں آزاد نہیں ہونا چاہتی اور حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے. میں بس یہ چاہتی ہوں پاسا پلٹ جائے. دیکھو سہام، کیونکہ میری مدد کرنی ہوگی. سہام، اس کے لیے تمہیں میری سپورٹ کرنی ہوگی. بدل جائے گا تو آپ ہی میں ہر طرح سے آپ تمہاری سپورٹ سے میرا کے نصیب. لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں. Really? آپ کے ساتھ ہوں، بلیو می. میں آپ کی خوشیوں کی I'm coming. Start the countdown, Mr. Siham. آپ دکھانے سے پہلے اگر آپ سب مرد یہ بات سوچ لیں نا، میں بس اتنا بولوں گی، کسی بھی لڑکی کو خواب ہے کہ ان خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں. کہ آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہے. فیملی سپورٹ تو خواب. مگر میں بیوقوف نہیں ہوں، مجھے سب کچھ دکھ رہا ہے. تم کیوں اپنا سر جھکاؤ گی؟ تم ہاری نہیں، تم جیتی ہو. نفرت، بدگمانی، ہر طرف سے تو جیتی ہو. ارے ہارا تو میں ہوں جو آج تک تمہاری محبت بھی حاصل نہیں کر سکتی. بڑھاپے کا سہارا اپنی بڑے عرصے پر رہا، لیکن اب نہیں رہوں. سہام بھائی، اسے غلطی ساری میری ہی ہے. جب اسے پتا تھا وہ اپنی آپ ہی کے فیصلے کے بغیر، ایکچولی مجھ سے زیادہ سہام کی غلطی ہے. پاپا اور مجھے آسرا نہیں دلانا چاہیے تھا. میں زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو حاضری ایک بہت ہی زبردست لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن کیوں؟ لیکن مجھے لگتا ہے ارے اب بتا بھی چکو، کیا بتانا ہے؟ بتا دوں. موقع ہے یار، خوشی کو انجوائے کرنا چاہیے. تو میں بتا دوں. اب بتاؤ نا. بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی انوشیا کا رشتہ کر دیا. میری مرضی، میری اجازت کے بغیر یہ ممکن ہے ہی نہیں، اور میں اس بات کی اجازت دے ہی نہیں سکتی ہوں. لو سن لو، یہ چھوٹی نکلی چورنی. سنیں خالہ اماں، نا نہیں سننی میں نے کسی کی بات. میں کہتی ہوں خالہ اماں، یہ رشتہ میں نے طے کیا ہے. میں گھر کی بڑی ہوں اور آخری فیصلہ میرا ہوتا ہے، اور میں اس کی اجازت. کرن جب عرشیہ کو دیکھتی ہے تو وہ اس کے اگینسٹ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے اس سے زیادہ اچھی لڑکی دیکھی ہے اور وہ تمہیں بہت ہی زیادہ پسند آئے گی، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ سوٹ کرے گی. مزید آپ دیکھیں گے کہ جو کرن کا ہسبینڈ ہوتا ہے وہ کرن کو کال کر کے کہتا ہے کہ آئمہ آج رات کی فلائٹ سے آ رہی ہے اور تم نے اسے ڈاکٹر سیام سے ملوانا ہے، اور یہاں پہ بات بھی پکی کرنا اب تمہارا ہی کام ہے، اور اگر تم نے کہیں اور اس کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. تبھی وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ اب کاشفا سے ملنے کی فرمائش کرتی ہے تو جو عرشیہ کی ماں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو کاشفا کی ماں سے کیسے ملا سکتے ہیں، کیونکہ اس کو اچھے سے پتا ہے کہ کاشفا نے تو لازمی برائیاں کرنی ہے میری بیٹی کی. تو تبھی وہ عماد کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ساری سچویشن ہے، اگر ایسی کوئی سچویشن ہوئی تو تم نے گھر پہ سارا کچھ ہینڈل کرنا ہے اور کاشفا کو بھی سمجھانا ہے کہ کسی کی برائی نہیں کرتے. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عرشیہ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر سیام سے جب بات کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہاں پہ نانی بھی پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا پیچھا تو اب میں مسلسل کروں گی اور تم دونوں ادھر کیا کر رہے ہو. تب وہ کہتے ہیں کہ ہم سمپل بات کر رہے تھے، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے. تو تب وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ تو نہیں لگتا کہ صرف بات ہو رہی تھی، اور ان پہ غلط الزام لگانے کی کوشش کرتی ہے. تو عرشیہ نانی کو ٹھیک ٹھاک باتیں سنا جاتی ہے. تب نانی کی تیش میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم دیکھنا کہ میں تمہارا ڈاکٹر سیام کے ساتھ رشتہ نہیں ہونے دوں گی. گھر آ کے ساری سچویشن وہ کاشفا سے ڈسکس کرتی ہے. تب کاشفا کہتی ہے کہ اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے یہ رشتہ کسی صورت نہیں ہونے دینا ہے. تو تب یہ ساری باتیں اوصاف پیچھے سے سن رہا ہوتا ہے. مزید آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر سیام اوصاف کو ڈنر پہ انوائٹ کرتا ہے تو تبھی کرن بہت زیادہ مائنڈ کرتی ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر کیسے انوائٹ کر لیا.
تو تب عرشیہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بابا مان جائیں گے۔ دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ کرن جب عرشیہ کو دیکھتی ہے تو وہ اس کے اگینسٹ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے اس سے زیادہ اچھی لڑکی دیکھی ہے اور وہ تمہیں بہت ہی زیادہ پسند آئے گی، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ سوٹ کرے گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو کرن کا ہسبینڈ ہوتا ہے وہ کرن کو کال کر کے کہتا ہے کہ آئمہ آج رات کی فلائٹ سے آ رہی ہے اور تم نے اسے ڈاکٹر سیام سے ملوانا ہے، اور یہاں پہ بات بھی پکی کرنا اب تمہارا ہی کام ہے، اور اگر تم نے کہیں اور اس کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تبھی وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ اب کاشفا سے ملنے کی فرمائش کرتی ہے تو جو عرشیہ کی ماں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو کاشفا کی ماں سے کیسے ملا سکتے ہیں، کیونکہ اس کو اچھے سے پتا ہے کہ کاشفا نے تو لازمی برائیاں کرنی ہے میری بیٹی کی۔ تو تبھی وہ عماد کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ساری سچویشن ہے، اگر ایسی کوئی سچویشن ہوئی تو تم نے گھر پہ سارا کچھ ہینڈل کرنا ہے اور کاشفا کو بھی سمجھانا ہے کہ کسی کی برائی نہیں کرتے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عرشیہ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر سیام سے جب بات کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہاں پہ نانی بھی پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا پیچھا تو اب میں مسلسل کروں گی اور تم دونوں ادھر کیا کر رہے ہو۔ تب وہ کہتے ہیں کہ ہم سمپل بات کر رہے تھے، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ تو نہیں لگتا کہ صرف بات ہو رہی تھی، اور ان پہ غلط الزام لگانے کی کوشش کرتی ہے تو عرشیہ نانی کو ٹھیک ٹھاک باتیں سنا جاتی ہے۔ تب نانی کے تیش میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم دیکھنا کہ میں تمہارا ڈاکٹر سیام کے ساتھ رشتہ نہیں ہونے دوں گی۔ گھر آ کے ساری سچویشن وہ کاشفا سے ڈسکس کرتی ہے۔ تب کاشفا کہتی ہے کہ اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے یہ رشتہ کسی صورت نہیں ہونے دینا ہے۔ تو تب یہ ساری باتیں اوصاف پیچھے سے سن رہا ہوتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر سیام اوصاف کو ڈنر پہ انوائٹ کرتا ہے تو تبھی کرن بہت زیادہ مائنڈ کرتی ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر کیسے انوائٹ کر لیا۔ تو تب عرشیہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بابا مان جائیں گے۔ دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ کرن جب عرشیہ کو دیکھتی ہے تو وہ اس کے اگینسٹ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے اس سے زیادہ اچھی لڑکی دیکھی ہے اور وہ تمہیں بہت ہی زیادہ پسند آئے گی، اور مزید یہ بھی کہتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ سوٹ کرے گی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جو کرن کا ہسبینڈ ہوتا ہے وہ کرن کو کال کر کے کہتا ہے کہ آئمہ آج رات کی فلائٹ سے آ رہی ہے اور تم نے اسے ڈاکٹر سیام سے ملوانا ہے، اور یہاں پہ بات بھی پکی کرنا اب تمہارا ہی کام ہے، اور اگر تم نے کہیں اور اس کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تبھی وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ اب کاشفا سے ملنے کی فرمائش کرتی ہے تو جو عرشیہ کی ماں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو کاشفا کی ماں سے کیسے ملا سکتے ہیں، کیونکہ اس کو اچھے سے پتا ہے کہ کاشفا نے تو لازمی برائیاں کرنی ہے میری بیٹی کی۔ تو تبھی وہ عماد کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ساری سچویشن ہے، اگر ایسی کوئی سچویشن ہوئی تو تم نے گھر پہ سارا کچھ ہینڈل کرنا ہے اور کاشفا کو بھی سمجھانا ہے کہ کسی کی برائی نہیں کرتے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو عرشیہ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر سیام سے جب بات کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہاں پہ نانی بھی پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا پیچھا تو اب میں مسلسل کروں گی اور تم دونوں ادھر کیا کر رہے ہو۔ تب وہ کہتے ہیں کہ ہم سمپل بات کر رہے تھے، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے۔ تو تب وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ تو نہیں لگتا کہ صرف بات ہو رہی تھی، اور ان پہ غلط الزام لگانے کی کوشش کرتی ہے تو عرشیہ نانی کو ٹھیک ٹھاک باتیں سنا جاتی ہے۔ تب نانی کے تیش میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم دیکھنا کہ میں تمہارا ڈاکٹر سیام کے ساتھ رشتہ نہیں ہونے دوں گی۔ گھر آ کے ساری سچویشن وہ کاشفا سے ڈسکس کرتی ہے۔ تب کاشفا کہتی ہے کہ اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے یہ رشتہ کسی صورت نہیں ہونے دینا ہے۔ تو تب یہ ساری باتیں اوصاف پیچھے سے سن رہا ہوتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر سیام اوصاف کو ڈنر پہ انوائٹ کرتا ہے تو تبھی کرن بہت زیادہ مائنڈ کرتی ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر کیسے انوائٹ کر لیا۔ تو تب عرشیہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بابا مان جائیں گے۔ دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔
किरण जब अर्शिया को देखती है तो वो उसके अगेंस्ट हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा अच्छी लड़की देखी है और वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और मज़ीद ये भी कहती है कि वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा सूट करेगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो किरण का हस्बैंड होता है वो किरण को कॉल करके कहता है कि आयमा आज रात की फ़्लाइट से आ रही है और तुमने उसे डॉक्टर श्याम से मिलवाना है, और यहाँ पे बात भी पक्की करना अब तुम्हारा ही काम है, और अगर तुमने कहीं और इसका रिश्ता करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अब काशफा से मिलने की फरमाइश करती है, तो जो अर्शिया की माँ होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि हम इसको काशफा की माँ से कैसे मिला सकते हैं, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि काशफा ने तो लाजमी बुराइयां करनी है मेरी बेटी की। तो तभी वो इमाद को बुलाती है और कहती है कि ये सारी सिचुएशन है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो तुमने घर पे सारा कुछ यूँ हैंडल करना है और काशफा को भी समझाना है कि किसी की बुराई नहीं करते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो अर्शिया होती है वो डॉक्टर श्याम से जब बात करने के लिए जाती है तो वहाँ पे नानी भी पहुँच जाती है और कहती है कि तुम्हारा पीछा तो अब मैं मुसलसल करूँगी और तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो। तब वो कहते हैं कि हम सिंपल बात कर रहे थे, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो तब वो कहती है कि मुझे ये तो नहीं लगता कि सिर्फ बात हो रही थी, और उन पे गलत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करती है। तो अर्शिया नानी को ठीक ठाक बातें सुना जाती है। तब नानी के तैश में आ जाती है और कहती है कि अब तुम देखना कि मैं तुम्हारा डॉक्टर श्याम के साथ रिश्ता नहीं होने दूंगी। घर आके सारी सिचुएशन वो काशफा से डिस्कस करती है। तब काशफा कहती है कि अब आपके ज़िम्मे है कि आपने ये रिश्ता किसी सूरत नहीं होने देना है। तो तब ये सारी बातें औसाफ पीछे से सुन रहा होता है। मज़ीद आप देखेंगे कि डॉक्टर श्याम औसाफ को डिनर पे इनवाइट करता है, तो तभी किरण बहुत ज़्यादा माइंड करती है कि तुमने मुझसे पूछा बगैर कैसे इनवाइट कर लिया। तो तब अर्शिया कहती है कि मुझे लगता है कि बाबा मान जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। किरण जब अर्शिया को देखती है तो वो उसके अगेंस्ट हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा अच्छी लड़की देखी है और वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और मज़ीद ये भी कहती है कि वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा सूट करेगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो किरण का हस्बैंड होता है वो किरण को कॉल करके कहता है कि आयमा आज रात की फ़्लाइट से आ रही है और तुमने उसे डॉक्टर श्याम से मिलवाना है, और यहाँ पे बात भी पक्की करना अब तुम्हारा ही काम है, और अगर तुमने कहीं और इसका रिश्ता करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अब काशफा से मिलने की फरमाइश करती है, तो जो अर्शिया की माँ होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि हम इसको काशफा की माँ से कैसे मिला सकते हैं, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि काशफा ने तो लाजमी बुराइयां करनी है मेरी बेटी की। तो तभी वो इमाद को बुलाती है और कहती है कि ये सारी सिचुएशन है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो तुमने घर पे सारा कुछ यूँ हैंडल करना है और काशफा को भी समझाना है कि किसी की बुराई नहीं करते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो अर्शिया होती है वो डॉक्टर श्याम से जब बात करने के लिए जाती है तो वहाँ पे नानी भी पहुँच जाती है और कहती है कि तुम्हारा पीछा तो अब मैं मुसलसल करूँगी और तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो। तब वो कहते हैं कि हम सिंपल बात कर रहे थे, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो तब वो कहती है कि मुझे ये तो नहीं लगता कि सिर्फ बात हो रही थी, और उन पे गलत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करती है। तो अर्शिया नानी को ठीक ठाक बातें सुना जाती है। तब नानी के तैश में आ जाती है और कहती है कि अब तुम देखना कि मैं तुम्हारा डॉक्टर श्याम के साथ रिश्ता नहीं होने दूंगी। घर आके सारी सिचुएशन वो काशफा से डिस्कस करती है। तब काशफा कहती है कि अब आपके ज़िम्मे है कि आपने ये रिश्ता किसी सूरत नहीं होने देना है। तो तब ये सारी बातें औसाफ पीछे से सुन रहा होता है। मज़ीद आप देखेंगे कि डॉक्टर श्याम औसाफ को डिनर पे इनवाइट करता है, तो तभी किरण बहुत ज़्यादा माइंड करती है कि तुमने मुझसे पूछा बगैर कैसे इनवाइट कर लिया। तो तब अर्शिया कहती है कि मुझे लगता है कि बाबा मान जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।
किरण जब अर्शिया को देखती है तो वो उसके अगेंस्ट हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा अच्छी लड़की देखी है और वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और मज़ीद ये भी कहती है कि वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा सूट करेगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो किरण का हस्बैंड होता है वो किरण को कॉल करके कहता है कि आयमा आज रात की फ़्लाइट से आ रही है और तुमने उसे डॉक्टर श्याम से मिलवाना है और यहाँ पे बात भी पक्की करना अब तुम्हारा ही काम है, और अगर तुमने कहीं और इसका रिश्ता करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अब काशफा से मिलने की फरमाइश करती है तो जो अर्शिया की माँ होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि हम इसको काशफा की माँ से कैसे मिला सकते हैं, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि काशफा ने तो लाजमी बुराइयां करनी है मेरी बेटी की। तो तभी वो इमाद को बुलाती है और कहती है कि ये सारी सिचुएशन है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो तुमने घर पे सारा कुछ यूँ हैंडल करना है और काशफा को भी समझाना है कि किसी की बुराई नहीं करते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो अर्शिया होती है वो डॉक्टर श्याम से जब बात करने के लिए जाती है तो वहाँ पे नानी भी पहुँच जाती है और कहती है कि तुम्हारा पीछा तो अब मैं मुसलसल करूँगी और तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो। तब वो कहते हैं कि हम सिंपल बात कर रहे थे, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो तब वो कहती है कि मुझे ये तो नहीं लगता कि सिर्फ बात हो रही थी, और उन पे गलत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करती है। तो अर्शिया नानी को ठीक ठाक बातें सुना जाती है। तब नानी के तैश में आ जाती है और कहती है कि अब तुम देखना कि मैं तुम्हारा डॉक्टर श्याम के साथ रिश्ता नहीं होने दूंगी। घर आके सारी सिचुएशन वो काशफा से डिस्कस करती है। तब काशफा कहती है कि अब आपके ज़िम्मे है कि आपने ये रिश्ता किसी सूरत नहीं होने देना है। तो तब ये सारी बातें औसाफ पीछे से सुन रहा होता है। मज़ीद आप देखेंगे कि डॉक्टर श्याम औसाफ को डिनर पे इनवाइट करता है तो तभी किरण बहुत ज़्यादा माइंड करती है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर कैसे इनवाइट कर लिया। तो तब अर्शिया कहती है कि मुझे लगता है कि बाबा मान जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। किरण जब अर्शिया को देखती है तो वो उसके अगेंस्ट हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा अच्छी लड़की देखी है और वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और मज़ीद ये भी कहती है कि वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा सूट करेगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो किरण का हस्बैंड होता है वो किरण को कॉल करके कहता है कि आयमा आज रात की फ़्लाइट से आ रही है और तुमने उसे डॉक्टर श्याम से मिलवाना है और यहाँ पे बात भी पक्की करना अब तुम्हारा ही काम है, और अगर तुमने कहीं और इसका रिश्ता करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अब काशफा से मिलने की फरमाइश करती है तो जो अर्शिया की माँ होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि हम इसको काशफा की माँ से कैसे मिला सकते हैं, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि काशफा ने तो लाजमी बुराइयां करनी है मेरी बेटी की। तो तभी वो इमाद को बुलाती है और कहती है कि ये सारी सिचुएशन है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो तुमने घर पे सारा कुछ यूँ हैंडल करना है और काशफा को भी समझाना है कि किसी की बुराई नहीं करते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो अर्शिया होती है वो डॉक्टर श्याम से जब बात करने के लिए जाती है तो वहाँ पे नानी भी पहुँच जाती है और कहती है कि तुम्हारा पीछा तो अब मैं मुसलसल करूँगी और तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो। तब वो कहते हैं कि हम सिंपल बात कर रहे थे, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो तब वो कहती है कि मुझे ये तो नहीं लगता कि सिर्फ बात हो रही थी, और उन पे गलत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करती है। तो अर्शिया नानी को ठीक ठाक बातें सुना जाती है। तब नानी के तैश में आ जाती है और कहती है कि अब तुम देखना कि मैं तुम्हारा डॉक्टर श्याम के साथ रिश्ता नहीं होने दूंगी। घर आके सारी सिचुएशन वो काशफा से डिस्कस करती है। तब काशफा कहती है कि अब आपके ज़िम्मे है कि आपने ये रिश्ता किसी सूरत नहीं होने देना है। तो तब ये सारी बातें औसाफ पीछे से सुन रहा होता है। मज़ीद आप देखेंगे कि डॉक्टर श्याम औसाफ को डिनर पे इनवाइट करता है तो तभी किरण बहुत ज़्यादा माइंड करती है कि तुमने मुझसे पूछे बगैर कैसे इनवाइट कर लिया। तो तब अर्शिया कहती है कि मुझे लगता है कि बाबा मान जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।
किरण जब अर्शिया को देखती है तो वो उसके अगेंस्ट हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा अच्छी लड़की देखी है और वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, और मज़ीद ये भी कहती है कि वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा सूट करेगी। मज़ीद आप देखेंगे कि जो किरण का हस्बैंड होता है वो किरण को कॉल करके कहता है कि आयमा आज रात की फ़्लाइट से आ रही है और तुमने उसे डॉक्टर श्याम से मिलवाना है, और यहाँ पे बात भी पक्की करना अब तुम्हारा ही काम है, और अगर तुमने कहीं और इसका रिश्ता करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अब काशफा से मिलने की फरमाइश करती है, तो जो अर्शिया की माँ होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि हम इसको काशफा की माँ से कैसे मिला सकते हैं, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि काशफा ने तो लाजमी बुराइयां करनी है मेरी बेटी की। तो तभी वो इमाद को बुलाती है और कहती है कि ये सारी सिचुएशन है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो तुमने घर पे सारा कुछ हैंडल करना है और काशफा को भी समझाना है कि किसी की बुराई नहीं करते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो अर्शिया होती है वो डॉक्टर श्याम से जब बात करने के लिए जाती है तो वहाँ पे नानी भी पहुँच जाती है और कहती है कि तुम्हारा पीछा तो अब मैं मुसलसल करूँगी और तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो। तब वो कहते हैं कि हम सिंपल बात कर रहे थे, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो तब वो कहती है कि मुझे ये तो नहीं लगता कि सिर्फ बात हो रही थी, और उन पे गलत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करती है। तो अर्शिया नानी को ठीक ठाक बातें सुना जाती है। तब नानी के तैश में आ जाती है और कहती है कि अब तुम देखना कि मैं तुम्हारा डॉक्टर श्याम के साथ रिश्ता नहीं होने दूंगी। घर आके सारी सिचुएशन वो काशफा से डिस्कस करती है। तब काशफा कहती है कि अब आपके ज़िम्मे है कि आपने ये रिश्ता किसी सूरत नहीं होने देना है।